पूरा धार्मिकता दे मध्य जाइना किंतु प्रभु आमମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନଗण्ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତୁଚ୍ଛ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆଉ ନିମ୍ନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସବୁ ପ୍ରେମ କଲେ ଆଉ ଆମମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଦିନ ବର୍ଷ ମାସ ଋତୁ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପଢି ନେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଜୁନ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ 4 ତାରିଖ ପ୍ରଥମ ବୁଧବାର ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଏ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆମମାନେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ବେଳେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିନଥାଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଏହିପରି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କର ସାଥେ ସାଥେ ରହି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ାରେ ଜୀବିତ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। आज आम गीत सहित तार 136 प्रथम आम अध्ययन करवा आज 136 आम 16 ठार शेष पद पर्यंत 26 पर्यंत आम अध्ययन कर परमेश्वर गौरव कर आम प्रथम लाइन पढ़ी आपण मैंने द्वितीय लाइन पढ़ी एक भाव अध्ययन कर परमेश्वर गौरव करवा जे ट्रांसफर दे आपना लोक मानकु गमन कराइले तांकर धन्यवाद कर कारण तांको दया अनंत काल स्थायी जे महाराजगण को संहार कले तांकर धन्यवाद कर कारण तांको दया अनंत काल स्थायी आक्रांत राजगण को संहार कले से कारण तांको दया अनंत काल स्थायी राजा सियन को बध कले से कारण तांको दया अनंत काल स्थायी राजा को बध कले से कारण तांको दया अनंत काल स्थायी देश अधिकार से देले से कारण तांको दया अनंत काल स्थायी इस्राएल अधिकार निमंते देले से कारण तांको दया अनंत काल स्थायी समय आम पूर्ण कले से कारण तांको दया अनंत काल स्थायी विपक्ष गण ठारू आम मानक उद्धार करि अछंती से कारण तांको दया अनंत काल स्थायी सब प्राणी की आहार दियंती से कारण तांको दया अनंत काल स्थायी परमेश्वर को धन्यवाद कर कारण तांको दया अनंत काल स्थायी प्रभु ये पठित वाक्य पुनि श्रवण रे हम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु ए अध्ययन द्वारा परमेश्वर गौरव पातु वर्तमान आमने प्रार्थना करिबा आज उपासना जे परिकी परमेश्वर गौरव निमंत्रण हबो सेथि निमंते आमने प्रार्थना करिबा आज समस्त कार्य को परमेश्वर हस्ତରେ समर्पित करिबा तेणु विशेष कर ए समय मध्य प्रार्थना करिबा निमंते अनुरोध करे आज 4 गोटी सात अनुरोध करे आरंभ प्रार्थना रे पढ़ाई 4 गोटी सात रही ठीक अच्छे यदि चाहूना समय दीपिका भौणी अच्छा मिसेस दीपिका राजकुमार भौणी को अनुरोध करे आरंभ प्रार्थना रे आम प्रभु को महानाम को धन्यवाद और जूम रे थिया प्रत्येक माँ और भौणी मान को आंतरिक सहित नमस्कार प्रेज द लॉर्ड आसंत आमे प्रार्थना करिया सन्याधिपति सदा प्रभु पवित्र पवित्र तुम नाम पवित्र अटे पिता मु धन्यवाद करूअछि महिमा करूअछि गौरव करूअछि प्रशंसा करूअछि एते बेले प्रभु तुम आमान को सुंदर समय देइछ प्रत्येक बुधवार ए संध्या समय रे प्रभु हाँ प्रभु आम मान को प्रभु अपराह्न समय रे प्रभु आमान को एकत्रित करूअछ विशेष करी धन्यवाद देउछि
प्रभु कारण तुम जीवित मान मध्य जीवित आउ से जीवित मान मध्य प्रभु आम मान नाम स्थान देई अच्छ प्रभु से धन्यवाद करुअछि आम मानकर जत्नशील परमेश्वर अट आम मानकर दुख सुखर साथीर परमेश्वर अट आम मानकर प्रत्येक चिंतार बोझ को नेबा परमेश्वर अट प्रभु मु धन्यवाद करुअछि प्रभु एते बेले प्रभु तुम्हें मते प्रार्थना करबा पई सहाय्य करुअछ प्रभु करिअछ प्रभु से धन्यवाद करुअछि प्रभु तुम महान परमेश्वर अट तुम्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर अट जेते धन्यवाद देले नि अट प्रभु कारण प्रभु ए जून मासर 4 तारिख दिन रे आज आमे पहुंची अछु प्रभु और कुशल रे आमे मान समस्त अछु बोली मु आशा करुअछि प्रभु जे मते तुम भलरे रखिछ आ समस्त को भलरे रखिथियो विश्वास करुअछि तुम चरण तले हे पिता मु धन्यवाद करुअछि जो माने आज परमेश्वर जूम मीटिंग रे अछंती समस्त को आशीर्वाद कर जो माने आसी ना से मान को मधे आसीया पई शीघ्र सहाय्य कर बोली हम प्रार्थना करुछि आज प्रभु हमें उत्तम समय पायोछु से समय टिको आमान को जीवन रे वृथा न करी हाँ प्रभु निज जीवन रे उपभोग करू तुमरी चरण तले परमेश्वर सेबा हम धन्यवाद करुछि निजर जीवन को समर्पित जीवन कर बोली हम प्रार्थना करुछि प्रभु हमें जेते जण ए डिवाइस रे अछु आमेन धन्यवाद सिस्टर बहुत बहुत धन्यवाद आरंभ प्रार्थना रे पढ़ी नहीं आज उपासना को परमेश्वर हस्त समर्पित करिसेंती एवं प्रार्थना करिसेंती आपन बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपको आशीर्वाद करंतु वर्तमान आम माने व्हाट्सएप माध्यम को दिबा आमान को निमंते परमेश्वर जे कोन प्रदान करिसेंती सेथि निमंते आम माने तांकर गौरव प्रशंसा करिया तेरे आज आराधना रे आमान को पढ़ाई लेबे ए समय मध्यरे मु आह्वान करे आमान गहरे अच्छी प्रिय भौणी मिसेस नमिता लिमा आग को आसवे एवं व्हाट्सएप रे आमान को पढ़ाई नेबे ए समय होची मिसेस नमिता लिमा सर्वप्रथमे प्रभु महत् नाम धन्यवाद दिए प्रभु आम को अनुग्रह करिसेंती दया करिसेंती तांकरी कृपारे आउ एक नुआ दिन आम को देखिया पाई देले ए मध्याह्न समय रे आम को तांकर गौरव प्रशंसा करने पाई सुजोग देइछंती सेति पाई प्रभुंकर पवित्र एवं आश्चर्य नामर धन्यवाद हो पुणी जूम रे उपस्थित प्रत्येक प्रभुंकर दासी मान को मोर भक्तिपूर्ण नमस्कार जनाए आसंतु प्रभुंकर गौरव आम माने गीत गान करिबा समस्ते जानिथिबा गीत गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल आँखों की पुतल जैसे वो रखेगा
तुझे हर पल आँखों की पुतले जैसे वो रखेगा तुझे हर पल गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए आंधिया बन के आए जिंदगी के फिकर आंधिया बन के आए जिंदगी के फिकर कौन तेरा खेवनहारा हे भरोसा तेरा किधर कौन है तेरा खेवनहारा हे भरोसा तेरा किधर गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए आए जो तुझको मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर आए जो तुझको मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए गिन गिन के प्रकृतरे आम जेतेबेले प्रभुंकर अनुग्रह एवं दया को जदि आमने गणिबा केबे मध्य ताहा आमने गणि पारिबा नाही अगणित आमको से अनुग्रह दान करियछंती मंगल दान करियछंती समस्त आपद विपद मंगल से आमको रक्षा करि आसुछंती जेते भयंकर परीक्षा परिस्थिति आसिले मध्य से आमको सहवर्ती परमेश्वर आसुछंती सेतिपाय प्रभुंकर महत् नाम धन्यवाद हो आसंता माने सेही जीवित परमेश्वरंकर आउ गोटे गीत गान करिबा प्रार्थनार सहित निज निजको आउ तांकरिटारे समर्पण करी आमाने प्रार्थनार सह आउ अनुतापर सहित प्रभुंकर निकटरे आउ गोटे गीत गान करिबा भजिबि तुम चरणे छाती तले प्रभु हृदयटे दियो जपुथिबि तुम नाम
मन परे प्रभु मनटी दिय भजिबि तुम चरणे छाती तले प्रभु हृदयटी दिय जपुथिबि तुम नाम जपुथिबि तुम नाम ମୁଁ ଦିନହୀନ ପାପୀ ମୁଁ ଅକିଞ୍ଚନ ହୋ ମୁଁ ଦିନହୀନ ପାପୀ ମୁଁ ଅକିଞ୍ଚନ मन परि प्रभु मनटिए दिय भजिबि तुम चरणे छाती तले प्रभु हृदयटे दिय जपुथिबि तुम नाम जपुथिबि तुम नाम दाऊदको प्रभु कल महाराजा सोलोमनको महाज्ञानी अब्राहमको कलादि पिता एस्टरको महारानी दाऊदको प्रभु कल महाराजा सोलोमनको महाज्ञानी अब्राहमको कलादि पिता एस्टरको महारानी हे सदा प्रभु सुन मो निवेदन हो हे सदा प्रभु सुन मो निवेदन मन परि प्रभु मनटिए दिय भजिबि तुम चरणे छाती तले प्रभु हृदयटे दिय जपुथिबि तुम नाम जपुथिबि तुम नाम भांगी जाइअछि हृदय मोहर पापे पड़िछि मो मन तुमे ही प्रभु अनादि अनंत पथ सत्य जीवन भांगी जाइअछि हृदय मोहर पापे पड़िछि मो मन तुमे ही प्रभु अनादि अनंत पथ सत्य जीवन निया प्रभु कढ़ाई पाइबी परित्राण हो निया प्रभु कढ़ाई पाइबी परित्राण मन परि प्रभु भज तुम चरणे छाती तले प्रभु हृदयटे दिय जपुथिबि तुम नाम जपुथिबि तुम नाम ମୁଁ ଦିନହୀନ ପାପୀ ମୁଁ ଅକିଞ୍ଚନ ହୋ
ଦିନହୀନ ପାପୀ ମୁଁ ଅକିଞ୍ଚନ ମନ ପରିପ୍ରଭୁ ମନଟି ଦିଅ ଭଜିବି ତୁମ ଚରଣେ ଛାତି ତଳେ ପ୍ରଭୁ ହୃଦୟଟି ଦିଅ ଜପୁଥିବି ତୁମ ନାମ ଜପୁଥିବି ତୁମ ନାମ ଜପୁଥିବି ତୁମ ନାମ ଜପୁଥିବି ତୁମ ନାମ। सर्वशक्तिमान सर्वअंतर्यामी जीवित पिता परमेश्वर प्रभु तुमरी पवित्र महत एवं आश्चर्य नामर धन्यवाद करुछु गौरव करुछु प्रशंसा करुछु स्तुति करुछु कारण तुम्हें पूजा प्रशंसा वंदना अर्चना पाइबा को केवल एकमात्र योग्य परमेश्वर अट राजा मानक राजा प्रभु मानकर प्रभु देव मानकर देव स्वगौरव रक्षण योग्य पिता परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद प्रभु अयोग्य दिनहीन अकिंचन पचा छड़ा दुर्गंध मनुष्य हेले सुधा प्रभु तुमरी प्रेम तुमरी अनुग्रह तुमरी दया तुमरी करुणा केबे मध्य आमको प्रति उणा करे ना प्रभु धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता क्षमाकारी प्रभु आमनकर अगणित पाप को तुम्हें क्षमा करे तुमरी पुत्रंक रक्त द्वारा धौत करी तुमरी संतान हबार अधिकार देथिबारु तुमको धन्यवाद देउछु पिता प्रभु आज आम प्रार्थनार सहित तुम ठारे समर्पित होई निज निज को नम्र करी तुम ठारे निवेदन करुछु आमको से प्रकार मन से प्रकार स्वभाव से प्रकार जीवन प्रभु जेपरि समस्त जगतर विषय को परित्याग करी केवल तुमरी गौरव तुमरी प्रशंसा तुमरी महिमा करी जीवन काटिबु से प्रकार तुम अनुग्रह कृपा करो जेपरि तुमरी दास मान को तुम अनुग्रह करी से प्रकार मन एवं स्वभाव देइथिलो आज निवेदन प्रार्थना करुछु तुमरी से दार सिंहासन तले आम प्रत्येक को से प्रकार हृदय दियो प्रभु जेपरि आमे सत्य एवं आत्मार सहित भयर सहित तुमरी सेवा आराधना करिबु पुणी ए प्रभु मंद जगत रे प्रकृत ख्रिस्टियन होई जीवन यापन करिया पारिबु से प्रकार कृपा करो आमानकर कथा भाषा चाली चलन आचार व्यवहार प्रभु तुमर दृश्य जेपरि घृणार विषय न हेबो एथिबाई तुमे अनुग्रह करो कृपा ए सुंदर अवकाश देलो प्रभु तुमरी गौरव करिया पाए तुमरी प्रशंसा करिबा पाए एही गीत द्वारा प्रभु केवल तुमे गौरव पाओ आज उपासना आरंभ शेष पर्यंत तुमरी उपस्थिति मध्य रखी तुमरी गौरव निमंते आम प्रत्येक व्यवहार करो एवं तुम्हें कथा को महिमा संभ्रम तुमको दे ये समस्त प्रार्थना प्रिय प्रभु यीशु को नाम मांगुछि पिता आमेन आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ये आराधना द्वारा परमेश्वर गौरव हो बहुत बहुत धन्यवाद अति अर्थपूर्ण गीत निज को समर्पित प्रभु को प्रत्येक विशेषकर गीत द्वारा परमेश्वर प्रेम को प्रकाश कर प्रभु गौरव कर बहुत बहुत धन्यवाद आम मत ईश्वर निकटवर्ती कराई प्रभु आपको बहुत भाव आशीर्वाद करूँ बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान रही बाइबल रीडिंग परमेश्वर पवित्र वाक्य अध्ययन द्वारा मैंने जाना इस समय आह्वान करे अध्ययन द्वारा शुणाइबे परमेश्वर गौरव इस समय आह्वान करे निजे शांति और सर्वप्रथम परमेश्वर को धन्यवाद दिए आउ महिला फेलोशिप रे जते जन मां माने उपस्थित समस्त को नमस्कार आउ नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद दिए आउ टुनु भाई को धन्यवाद दिए सुंदर सुंदर आउ आसतु फिलिपियो 4:6-7 तक पाठ करिबा कोनोसी विषय रे निश्चिंत हुओ नहीं किंतु समस्त विषय रे प्रार्थना और मिनती द्वारा धन्यवाद सह तुम्भमानक
ନିବେଦନ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣାଅ। ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ବୋଧର ଅଗମ୍ୟ ସେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶାନ୍ତି ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଓ ମନକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ସୁରକ୍ଷା କରି ରଖିବ। ପଠିତ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆଶୀଷ କରେ। धन्यवाद सिस्टर, बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम भावरे प्रभुଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ମେମୋ ଡିବେଟ୍। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୁଖସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମୁଖସ୍ଥ ଦ୍ୱାରା କହିବେ। ଏ ସମୟ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋର ମୁଖସ୍ଥ ପଦ ଅଛି 2 Corinthians 6 ଅଧ୍ୟାୟର 2 ପଦ। କାରଣ ସେ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟରେ ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣ କଲୁ, ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ ଦିନରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ। ଦେଖ ଏବେ ମହା ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟ, ଦେଖ ଏବେ ପରିତ୍ରାଣର ଦିନ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆନନ୍ଦରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କର, ଗାନ କରି ତାହାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଆସ। ଗୀତ ସଂହିତା 1:2। ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେହି ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 1 ଅଧ୍ୟାୟର 1 ପଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯଦି କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ପଦ ଅଛି, ତୁମେମାନେ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେପରି ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତମ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ବିଷୟ କ'ଣ, ତାହା ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିପାର। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଆପଣା ମନର ନୂତନୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅ। ରୋମିଓ 12:2 ପଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ଯଦି କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ମୁଖସ୍ଥ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ এই ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବାରେ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଟେଷ୍ଟିମନି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଆଉ ପ୍ରଭୁଠାରୁ ଆଶିଷ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାମ ଦେଖିପାରିଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାର ସମୟ, ଆପଣମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। କାହାରି ଯଦି ଅଛି ଦିଦି ମୋର ସାକ୍ଷୀ ଅଛି। ଅଛି ଦିଦି ମୋର ସାକ୍ଷୀ ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱମେନ୍ ଫେଲୋସିପ ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଯେଉଁ ବିଭାଗର ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ, ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିଭାଗର ହେଲା। ଆଉ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଭଲରେ ଝିଅ ଜଇଁ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣିଲେ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସକାଶୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହେଇପାରିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି। ରହିଲି। ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ହଉ।
से ବାହାଘର ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛନ୍ତି ବାହାଘର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଯଦି କାହାରି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମମାନେ ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନେ ବାଇବେଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା କିଛି କିଛି ଆମମାନେ ଶିଖିବାକୁ ଯିବା ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ମିସେସ୍ ସୁଶୀଳା ତାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରେ ଆଗକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ବାଇବେଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦିଆଯାଇବେ ଏ ସମୟ ହେଉଛି ମିସେସ୍ ସୁଶୀଳା ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। Praise the Lord. ଆସନ୍ତୁ Praise the ଆଜି ଦେଖିବା ବାଇବଲ କୁଇଜ ଯାହାକି ଆମର ଅଛି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 16 ଅଧ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 16 ଅଧ୍ୟାୟ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଢିବି ଆଉ ସବୁ ସପ୍ତାହ ଭଳିଆ ଆପଣମାନେ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିକି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆଜିର ଚାପ୍ଟର ହେବ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 16 ଅଧ୍ୟାୟ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନେ ଏଲିମକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଏଲିମରୁ ସେମାନେ କେଉଁଠାକୁ ଗଲେ ଏଲିମ୍‌ରୁ ସିନିୟର ଶୂନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଏଲିମ୍‌ର ସିନିୟର ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ ସିନର ପ୍ରାନ୍ତର ଉପରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 16 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ ଅନୁଯାୟୀ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନେ କଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମିଶ୍ରରେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ ମାଂସ ହାଣ୍ଡି ପାଖରେ ବସି ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରି ତୃପ୍ତି ହଉଥିଲେ ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏବଂ ମୂଷାକୁ ସେମାନେ ବଚସା କରି କହିଲେ ଯେ ଆମେ ମିଶ୍ରରେ ଥିଲାବେଳେ ଆମେ ମାଂସ ହାଣ୍ଡି ପାଖରେ ରହି ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରୁଥିଲୁ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ମଣ୍ଡଳୀ ହ୍ୟୁଦାରେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମାରିବାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଣିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବଚସା କରିଥିଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିନର କେଉଁ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ପଠାଇବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଦିନର ସମୟରେ ମାଂସ ପଠାଇବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦିନର କେଉଁ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ରୁଟି ପଠାଇବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ସମୟରେ ଧନ୍ୟବାଦ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଦିନ ଦେଉଥିବା ମାନ୍ନାର 2 ଗୁଣ ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଦିନ ଦେବେ ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ମୋଶାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ପରିମାଣର ମାନ୍ନା ପାଇବାର ଦରକାର ଏକ ମାନା ପାଇବାର ହକଦାର ଥିଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଏବଂ ପରଦିନ ପାଇଁ କିଛି ମାନା ଛାଡ଼ିଦେଲେ କଣ ହେଲା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଇଗଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମାନା କିପରି ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ମାନା କେଉଁ ରଙ୍ଗର ଏବଂ ମାନାର ସ୍ୱାଦ କିପରି ଥିଲା ମାନା ଧନିଆ ପରି ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ତାର ଆସ୍ୱାଦ ମଧୁମିଷ୍ଟିତ ପିଷ୍ଟକ ତୁଲ୍ୟ ଥିଲା ଧନ୍ୟବାଦ ପରମେଶ୍ୱର ମୂଷାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏକ ପାତ୍ରରେ ଏକ ଓମର ମାନା ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମିଶ୍ରରୁ ପଥ ମଧ୍ୟରେ କଢାଇ ଆଣିଲା ବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାନ୍ତରରେ କି ପ୍ରକାର ଭୋଜନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ତୃପ୍ତ କରିଥିଲେ ପୁରୁଷର ପରମ୍ପରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଯେପରି ସ୍ମରଣୀୟ ଥିବ ସେଥିପାଇଁ ଏକ ଓମାରରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ
ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନା ଖାଇଲେ? 40 ବର୍ଷ 40 ଯୋଉ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେମାନେ ବସତି ସ୍ଥାନ କିଣାନ ଦେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ନହେଲେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଜନ କରିଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସେହି ସମୟର ମାପ ଅନୁସାରେ ଏକ ଓମର କଣ ଥିଲା? ଏକ ଓମର କଣ ଥିଲା? ଏଫଦ ଦଶମାଂଶ। ନାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ହେଲେ ଆଉ ଥରେ ରିଭ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମୟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି, ଯାହାକି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 16 ଅଧ୍ୟାୟ ମାନେ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ The whole Israelite community set out from Elim and came to the desert of Sin, which is between Elim and Sinai, on the 15th day of the second month after they had come out of Egypt. In the desert, the whole community grumbled against Moses and Aaron. The Israelites said to them, "If only we had died by the Lord's hand in Egypt. There we sat around pots of meat and ate all the food we wanted. But you have brought us out into this desert to starve this entire assembly to death." Then the Lord said to Moses, "I will rain down bread from heaven for you. The people are to go out each day and gather enough for that day. In this way I will test them and see whether they will follow my instructions. On the 6th day they are to prepare what they bring in, and that is to be twice as much as they gather on the other days." So Moses and Aaron said to all the Israelites, "In the evening you will know that it was the Lord who brought you out of Egypt, and in the morning you will see the glory of the Lord, because he has heard your grumbling against him. Who are we that you should grumble against us?" Moses also said, "You will know that it was the Lord when he gives you meat to eat in the evening and all the bread you want in the morning, because he has heard your grumbling against him. Who are we? You are not grumbling against us, but against the Lord." Then Moses told Aaron, "Say to the entire Israelite community, 'Come before the Lord, for he has heard your grumbling.'" While Aaron was speaking to the whole Israelite community, they looked toward the desert, and there was the glory of the Lord appearing in the cloud. The Lord said to Moses, "I have heard the grumbling of the Israelites. Tell them, at twilight you will eat meat, and in the morning you will be filled with bread. Then you will know that I am the Lord your God." That evening, quail came and covered the camp. And in the morning, there was a layer of dew around the camp. When the dew was gone, thin flakes like frost on the ground appeared on the desert floor. When the Israelites saw it, they said to each other, "What is it?" For they did not know what it was. Moses said to them, "It is the bread the Lord has given you to eat. This is what the Lord has commanded. Each one is to gather as much as he needs. Take an omer for each person you have in your tent." The Israelites did as they were told. Some gathered much, some little. And when they measured it by the omer, he who gathered much did not have too much, and he who gathered little did not have too little. Each one gathered as much as he needed. Then Moses said to them, "No one is to keep any of it until morning." However, some of them paid no attention to Moses. They kept part of it until morning, but it was full of maggots and began to smell. So Moses was angry with them. Each morning everyone gathered as much as he needed, and when the sun grew hot, it melted away. On the 6th day, they gathered twice as much, 2 omers for each person, and the leaders of the community came and reported this to Moses. He said to them, "This is what the Lord commanded. Tomorrow is to be a day of rest, a holy Sabbath to the Lord. So bake what you want to bake and boil what you want to boil.
Save whatever is left and keep it until morning. So they saved it until morning, as Moses commanded, and it did not stink or get maggots in it. Eat it today, because today is a Sabbath to the Lord. You will not find any of it on the ground today. 6 days you are to gather it, but on the 7th day, the Sabbath, there will not be any. Nevertheless, some of the people went out on the 7th day to gather it, but they found none. Then the Lord said to Moses, How long will you refuse to keep my commands and my instructions? Bear in mind that the Lord has given you the Sabbath. That is why on the 6th day he gives you bread for 2 days. Everyone is to stay where he is on the 7th day. No one is to go out. So the people rested on the 7th day. The people of Israel called the bread manna. It was white like coriander seed, and tasted like wafers made with honey. Moses said, This is what the Lord has commanded. Take an omer of manna and keep it for the generations to come, so they can see the bread I gave you to eat in the desert when I brought you out of Egypt. So Moses said to Aaron, Take a jar and put an omer of manna in it. Then place it before the Lord to be kept for the generations to come. As the Lord commanded Moses, Aaron put the manna in front of the testimony, that it might be kept. The Israelites ate manna 40 years, until they came to a land that was settled. They ate manna until they reached the border of Canaan. An omer is 1/10 of an ephah. ତ ଏହା ଥିଲା ଆମର ଆଜିର ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟ, ଯାହାକି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 16 ଅଧ୍ୟାୟ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 17 ଅଧ୍ୟାୟ। ତ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଥରେ ପଢନ୍ତୁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ମନେ ପଡିଯିବ, ଯାହା ଆମେ ପଢି ନଥିଲୁ ବା ଶୁଣି ନଥିଲୁ ବା ଭୁଲି ଯାଇଛୁ, ଆଉ ଥରେ ମନେ ପଡିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଓଭର ଟୁ ୟୁ ବିନ୍ଦୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବାଇବଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ସାହସ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବୋଝ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଆଉ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ଗୀତ ଦେବାରେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ବା କହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କରି ଏଇ ଉଜ୍ଜଳ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। এই সময় ମଧ୍ୟରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆମମାନଙ୍କ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି ଦିଦି ଅଛନ୍ତି, ବିଷୟ ଦିଦି ଅଛନ୍ତି, ଆଭମୟୀ ବିଷୟ ଦିଦି ଅଛନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଅନୁରୋଧ ରଖିବେ। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ସିଷ୍ଟର ମୀନା ସିଷ୍ଟର ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟିମନି ଦେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଝିଅଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ ରଖି ଆସିଥିଲେ, ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ବାହାଘର କାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତ କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ହୋଇପାରିଛି। ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦେବେ। ଆଉ ତାହା ଗୋଟେ ରହିଲା, ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଦେବେ। ଆଉ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମମାନେ ବହୁତ ଶୁଣି ଆସୁଅଛୁ ଯେ ଆମ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କି ତାଡ଼ନା ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କି ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କି ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍କଟରେ ପଡୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା।
ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଆଖୁରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କି ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଦେଖି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ, ଯୀଶୁ କିଏ ତାହା ଜାଣିବେ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତୋଳି ଧରିବେ। ଆଉ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ମନୋନୀତ କରୁଥିବା ଦାସୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଆଣିଥିବା ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ତିନି ଗୋଟି ବିଷୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ ସେବିକ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ ସେଥି ନିମନ୍ତେ, ଟେଷ୍ଟିମନି ଦେଇଥିବା ଭଉଣୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦେବେ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଆଣିଥିବା ଭଉଣୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦେବେ। ଏ ସମୟ ହଉଛି ଆପଣ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ 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 ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭୁ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ଦେଲ ପ୍ରଭୁ, ଆମ ଜୀବନରେ ଯୋଗ କଲ ପ୍ରଭୁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ରାଜା ମାନଙ୍କ ରାଜା, ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ, ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର। ପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ପାଖରେ ବସିଛୁ, ତୁମ ଚରଣ ତଳକୁ ଆସିଛୁ। କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ତୁ ଦୟାରୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ, ସହଭାଗିତା ପାଇଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ କେତେ ଜଣ ମା ମାନେ ତୁମ ପାଖରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ ପ୍ରଭୁ। କୋଉ ମନ କୋଉ ଅନ୍ତକ ନେଇ ଆସୁ ତୁମେ ଜାଣ ପ୍ରଭୁ, ଅନ୍ତର ପରୀକ୍ଷକ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ। ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ସେଇ ଭରସାରେ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ପଡିଛୁ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ବିଶେଷରେ ମାଗୁଛୁ ଯୋଉ ଭଉଣୀ ଆଜି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କେତେ ଦିନରୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗି ଚାଲିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଝିଅର ବିବାହର ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କଲ, ଆଶୀର୍ବାଦ କଲ, ତାଙ୍କର ବିବାହର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ କଲ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ସେ ପୁଅ ଝିଅ ଜୋଇଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ତୁମେ ସୁଖମୟ ଆନନ୍ଦମୟ କର। ସେ ପରିବାରକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ। ସେ ପରିବାର ଯେପରି ତୁମରି ପରିବାର ରୂପେ ସକ୍ଷମ ରହି ଉଠିବ ସେ ପ୍ରକାର ଦୟା କର। ସେ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଦୟା କର, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ତାଙ୍କର ଯାହା ଅଭାବ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅ। ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କର୍ତ୍ତା ତୁମେ। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲ ପ୍ରଭୁ, ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆଶୀର୍ବାଦରେ ବଢେଇବାକୁ ଦିଅ। ଏ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ତୁମେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଆହୁରି ଉଛୁଳ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ବିଶେଷରେ ମାଗୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଯୋଉ ତାଡନା ଆସିଛି ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଜାଗା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଡନା, ଯୋଉ ପ୍ରଚାରକ ପାଳକ ମାନେ ବେସିଏସରେ ସେଇପିରେ ପ୍ରଭୁ, ମଣିପୁରରେ ପ୍ରଭୁ, ଓଡିଶାର କେତେ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ସେଇ ତାଡନା ଆସିଛି ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ତୁମ ବାକ୍ୟରେ କହିଛ ପ୍ରଭୁ ଏ ତାଡନା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ତାଡନା ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିବାକୁ ତୁମେ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦବ ବୋଲି କହିଛ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ଆଜି ଜେଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ଚାଲିଛି, ଜୋରିମାନା ଦଉଛନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କହିଛ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ପୁରସ୍କାର ଅଛି ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ତଥାପି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାବୁ ସେମାନେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ, ତୁମ ଆବରା ଭିତରେ ଆଶ୍ରୟ ଦବ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ତୁମରି ପ୍ରଭୁ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ, ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ଅଛି ପ୍ରଭୁ। କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆସିଛି, କାଲି ଆମ ପାଇଁ ଆସିବ ପ୍ରଭୁ। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର, କାରଣ ତୁମ ଦିନ ସନ୍ନିକଟ। ଏଇ ତାଡନା ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ହବ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସେଇ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ତାଡନା ଭିତରେ ଯିବାକୁ ଅଛି ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେପରି ଆହୁରି ପ୍ରଭୁ ଆଗବର ହବୁ, ଆହୁରି ନମ୍ରତା ସହିତ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବୁ। କାରଣ ଜଗତରେ ସବୁଆଡେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମରେ ପ୍ରଭୁ ଲୋକ ତୁମକୁ ଜାଣନ୍ତିନି, ଚିହ୍ନନ୍ତିନି। ତୁମେ ଗୋଟେ ବାଟ ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବାଟ ଖୋଲିବ ବୋଲି ତୁମେ କହିଛ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଖୋଲିବ ଆଉ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ, ସେ ପରିବାର ଗୁଡିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ। ସେ ପରିବାର ଯାହା ସମସ୍ୟା ଯାହା ମାଗୁଣି ତୁମେ ନିଅ ପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ କହିଛ, ଏ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଦୟା କର, ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ସେ ପରିବାର ଗୁଡିକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଏଇ ଅଭାବରୁ ଏଇ ସମସ୍ୟାରୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଏ ସବୁରୁ ଆମକୁ ଆହୁରି ଶିଖିବା ପାଇଁ, ଆହୁରି ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ଆହୁରି ବିଶେଷରେ ମାଗୁଛି ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଭଉଣୀ ଆଜି ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଯିବାକୁ ଯାଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଅନ୍ତର ସହ ସେ ବାକ୍ୟ ଯେପରି ଆମେ ଶୁଣିବୁ, ବୁଝିବୁ
प्रभु अंतरे रखिबु प्रभु से प्रकार दया कर कारण वाक्यर दुर्भिक्ष पड़िबो से समय आमे किपरि कोन करिबु प्रभु एबेठु हम हृदय रे से सब संचिया पई बुद्धि ज्ञान स्मरण शक्ति दियो प्रभु नम्रता दियो प्रभु आम प्रत्येक हृदय रे कथा कुह प्रभु प्रभु आमे जेपरि से वाक्य सुनिबु आ मन रखिबु जीवन बेभूत करिबु से प्रकार तुमे दया कर प्रभु जो भूणी वाक्य देबे तांकु तुमे नुचाई दियो तांको मुख द्वारा तुमे कथा कुह प्रभु आजिर से कार्य को तुम हाथ दे प्रभु जीशु नाम मांगुची आमेन बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आमेन समस्त विजय प्रभु को धन्यवाद देइछंती आपन को बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपन को आशीर्वाद करन धन्यवाद हमने वाक्य सुनिबा सुनिबा वर्तमान वाक्य परिवेषण करिवे प्रभुकर प्रिय दासी केते जण माने जान सोचंती जणे आछंती बी मिशनरी प्रभुଙ୍କ निमंते उत्सर्गीकृत सेवा कार्य करी आछंती दीर्घ वर्ष बाहर जाई प्रभुकर सेवा कार्य एमिली करी के आछंती आउ अमान करे ओमन फेलोशिप रे मध्य वाक्य द्वारा अमान सहायता करछंती आउ आजि मध्य प्रभु तांकरी प्रिय दासी को वाक्य परिवेषण करबा निमंते मनोनीत करिछंती तेबे एई समय मध्य रे मो भाउजन को आह्वान करे आज वाक्य द्वारा मान को पढ़ाई नेबे एई समय होची आपनकर मिसेस रश्मि तापाणी आपण इस समय नियंतु वाक्य द्वारा मान आउ अधिक भाव रे प्रभु थरे आत्मिक रे ओहदारे समझे करते एई समय होची आपन वाक्य द्वारा करें धन्यवाद भौणी और बिंदु भौणी मोर आवाज आसुची कि सुना जाउची ओके प्रभु की यीशु ख्रीष्टन को नाम रे जूम रे उपस्थित प्रत्येक मोर भौणी मानन को आंतरिक नमस्कार जणाए नमस्कार आउ बिंदु भौणी को धन्यवाद दिए से मते सुजोग देइछंती आ प्रभु को मध्य धन्यवाद दूची अनेक दिन परे आउ बहुत टाइम रे मु याडे साडे व्यस्त थाए केबे केबे रेस्पोंड भी करि पारिनी भौणी को आई एम वेरी सॉरी किंतु आजिर दिन एई समय प्रभु मते देले सेति पाई प्रभु को नाम रो धन्यवाद दूची आज गोटे विशेष घटना हैला करेंट नाही पूरा अंधार भीतर मु बसिची आउ मु अनुरोध करिबी जो वाक्य मु कहिबी आपण माने मते पढी किरी सहाय्य करि देबे आउ प्रभु निश्चय आज हम समस्त को कथा कहिबे एहा मु विश्वास करे आसंतु हम माने वाक्य पूर्वरु पदे प्रार्थना करिबा पवित्र प्रभु तुमर महानाम को मु धन्यवाद देउची एई सुंदर समय पाई धन्यवाद देउची प्रभु प्रभु आज तुमे एई जूम प्लेटफॉर्म देइछो आमान को तुमे कथा कहूछ तुमे आमान को अनुग्रह देइछो सेति पाई धन्यवाद दिए जूम रे उपस्थित मोर प्रिय भौणी मान को मो निज को मो रखे प्रभु तुमे आम प्रत्येक को लुचाओ हजाओ तुमे वाक्य द्वारा कथा को प्रिय प्रभु तुमे अनुग्रह दियो बोले आमे प्रार्थना करूछु प्रार्थना सुनी अच्छो बोले धन्यवाद दे प्रार्थना प्रियतम यीशु को नाम रे मागुछि दया रे ग्रहण करो आमेन प्रभुଙ୍କର महानाम को धन्यवाद हो आ प्रार्थना शेष हो करेंट भी आसी गला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रभु आमानकर विषय जानती प्रत्येक परिस्थिति रे आमे प्रभु को जेपरि धन्यवाद देई परिबा आ मु कहूतिली मो पुओ बसथिले बाबूरे लाइट नाही मते गरम भी एते प्रबल होउछि अंधार भीतर मु कोन कहबी आ से कहउछंती जे डाडी राउरकेला जाइथिले अंटा पेन होउथला फिर भी से ठिया हेकरी 1 आवर मेसेज देइथिले तो प्रत्येक परिस्थिति रे आमे ईश्वरकर धन्यवाद देई तांकर सेवा कार्य करिबा कथा आ प्रभु आमानकर प्रार्थना सुनि छंती आ एई जगह रे प्रभु आमानकु लाइट मध्य देले सेति पय प्रभुकर धन्यवाद हो मु आजिरो वाक्य पय गीत संगीता 34 गीतर प्रथम पदटी को नेइछि मु सर्वदा सदा प्रभु को साक्षात रे धन्यवाद करिबी मोर मुख निरंतर ताहांकर प्रशंसा करिबो एही गीत दाऊद लेखिछंती आउ दाऊद ता ऊपर को हमें जदी देखिबा 34 रो स्टार्टिंग रे
ଦାଉଦଙ୍କ ଗୀତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅବିମେଲେକ ସାକ୍ଷାତରେ ଆପଣା ମତି ବଦଳାଇବାକୁ ତାହା ଦ୍ୱାରା ତାଡ଼ିତ ହେଲେ ତାଡ଼ିତ ହୋଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ସେହି ସମୟର ଗୀତ। ଏଇ ଗୀତଟିକୁ ଦାଉଦ ଯେତେବେଳେ ସାଉଲ ତାଙ୍କୁ ଗୋଡଉଛନ୍ତି ମାରିବା ପାଇଁ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଗାଥରେ ଯାଇକିରି ନୁଚୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 21 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 13-14 ଯଦି ଦେଖିବା ସେଟା ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଯାଇକିରି ସେ ଗାଥରେ ପଲେଷ୍ଟିୟ ମାନଙ୍କ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ କି ଗଲିଆତକୁ ସେ ମାରିଥିଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ସେ ନୁଚୁଛନ୍ତି। ଆଉ ନୁଚିବା ସମୟରେ ଆଉ ଦାଉଦଙ୍କୁ ସେଇ ଦେଶର ରାଜା ଜାଣି ପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଦାଉଦ, ଇଏ ସାଉଲଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ ଆଉ ଇଏ ଅୟୁତ ବଧ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଜଣେଇବା ସମୟରେ କହିବା ସମୟରେ ସେ ଦେଶର ରାଜା ଇଏ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ବାତୁଳତାର ପାଗଳର ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଲାଳ ବାହାରୁଛି, ସେ କବାଟ ଗୁଡିକୁ ଆମ୍ପୁଡୁଛନ୍ତି, ଏପରି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିବା ବେଳେ ସେ ଏଇ ଗୀତକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ସର୍ବଦା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି, ମୋର ମୁଖ ନିରନ୍ତର ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି। ସେ ସାଉଲ ଠାରୁ ନୁଚିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଶତ୍ରୁର ଜାଗା, ଗଲିଆତକୁ ମାରିଥିବା ଜାଗା, ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଥଳକୂଳ ନାହିଁ, କୋଉଠି ରହିବେ କଣ କରିବେ। ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ନିରନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା କି ଯେତେବେଳେ ପୁଅଟି ଆମର 12th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 10th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବୋର୍ଡ ଏକ୍ସାମ ପାସ୍ କରିଯାଏ ଆମେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବା ବିଷୟ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ କହୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଧନ୍ୟବାଦ, ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଆମେ ଚାହିଁଥାଉ ତାହା ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ କହୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟେ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ, ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ, ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାରେ ବାହାରେ ଆମମାନେ ପେନ୍ ଉଠେଇଥାଉ, ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ କି ଆମମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ? ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମର ମୁଖ କି ନିରନ୍ତର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରୁଛି? ଆଜି ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, ଆଉ ଆମମାନେ କୋଉ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦଉଛୁ। ନିରନ୍ତର ଶବ୍ଦ ହଉଛି ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଟର୍ନ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଗୋଟିଏ ସମୟ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଦୁଃଖ ହଉ ସୁଖ ହଉ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା। ଆମମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ କି? ଦାଉଦଙ୍କୁ ଆମେ ସେଦିନ ଦେଖିବା ସେ କି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆପଣ ମାନେ ଯଦି କାଢିକି ସେଇ ପଦଟିକୁ ପଢିବେ ଆଉ ଭଲ ହେବ। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲର 21 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 10 ପଦରୁ ଆପଣ ମାନେ ପଢିପାରିବେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା ଆପଣ ମାନେ ପଢିକିରି ଟିକେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାଇବଲ ଅଛି ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ପଢୁଛି। 13 ପଦଟି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଣୁ ସେ ସେମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଆପଣା ମତି ବଦଳାଇଲେ, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣାକୁ ବାତୁଳ ପରି ଦେଖାଇ ଦ୍ୱାର କବାଟ ଆଞ୍ଚୁଡିଲେ, ଆଉ ଆପଣା ଦାଢିରେ ଲାଳ ବୋହିବାକୁ ଦେଲେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦାଉଦ ଥାଇକିରି ସେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସର୍ବଦା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି, ମୋର ମୁଖ ନିରନ୍ତର ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବ। ଆଉ ଗୀତ ସଂଗୀତା 145ର 1 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ହେ ରାଜନ ମୋହର ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବି, ମୁଁ ସର୍ବଦା ତୁମ୍ଭ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ତୁମ୍ଭର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି, ପୁଣି ସର୍ବଦା ତୁମ୍ଭ ନାମର ପ୍ରଶଂସା କରିବି, ସର୍ବଦା କରିବି, ନିରନ୍ତର କରିବି। ଦୁଃଖ ହଉ ସୁଖ ହଉ ମୋର ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ, ମତେ କିଏ ପଚାରନ୍ତୁ ଅବା ନ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଯାଉଛି ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଅବା ନ ଜାଣନ୍ତୁ,
से सब परिस्थिति रे मु प्रभु को धन्यवाद देबी आउ ताहांकर प्रशंसा करिबी। एतबेले आमाने जदि देखिबा आईबंकर जीवन रे मध्य सेही परि विषय थिला आउ से जणे उत्तम व्यक्ति थिले ताहांकर समान सिद्ध और सरल लोक परमेश्वरंकर भयकारी कुक्रिया त्यागकारी लोक ए पृथ्वी रे केही नथिले। एपरि लोकंको एपरि मनुष्यर जीवन रे व्यक्तिंको जीवन रे केते बड़ समस्या आसिला जो समस्या कि गोटे दिन रे सबु किछि चली गला। आमे महाराष्ट्र रे काम करूथिलु फील्ड रे आउ से फील्ड रे गोटे बहुत बड़ विश्वासी भल्लो विश्वासी तांको घरे उपासना हुए तांकर पुओ आउ बहुत सकाळु से मैरिज सारिकिरी आसुतिले आउ एक्सीडेंट हला से स्पॉट डेथ हे गले। तुरंत तांकर झियो पुओ जे आउथिले से माने आसिले जीसुंकर फोटो थिला कांथरे पूरा धरिकिरी टाणिकिरी सेटा पूरा चिरिकी फोपाड़ दिले। ईश्वर नाहंती जदि ईश्वर अछंती आमानकर भाई काहे कि मृत्यु हला तले आमे चिंता करिबा दुखरे जदि सुखरे जदि आमे प्रभु को धन्यवाद दउछु सुखरे सुख समय रे जदि प्रभु को धन्यवाद दउछु दुख समय रे आमे कोन धन्यवाद दउछु आमे तांको ब्लेम करूछु दोषारोप करूछु ना तांकर धन्यवाद दउछु। आईबं को देखिले आमे चिंता करिबा आउ से कहिला 21 पद रे लिखा अछि मु मातार गर्भरु उलंग आसी अछि ओ मु उलंग होई सेठा को फेरी जिबी सदा प्रभु देले ओ सदा प्रभु नहीं छंती सदा प्रभु को नाम धन्य हो। धन्य से व्यक्ति दुख समय सबू चली गला परे सबू तार सरी गला परे तथापि से सदा प्रभु को धन्यवाद प्रशंसा करूछंती सदा प्रभु देले आउ सदा प्रभु नेले आउ प्रभुଙ୍କର नाम धन्य हो। आमानकर जीवन मध्य प्रिय भाई भौणी माने एही परि हेबा कथा आमानकर परिस्थिति जहा भी होना काहे कि सुख बेले सदा प्रभुकर धन्यवाद हो दुख रे मध्य धन्यवाद हो आ मु सर्वदा सदा प्रभु को साक्षात रे धन्यवाद करबी मोर मुख निरंतर ताहांकर प्रशंसा करिवो। दाऊदंकर जीवन आईबंको जीवन आमानकर एही शिक्षा दिए प्रिय भौणी माने माँ माने जदि आमे कोनोसी परिस्थिति रे थाउ प्रभुंकर धन्यवाद करिबा आ प्रभु सेही प्रशंसा द्वारा अनेक महान कार्य आमानकर जीवन रे करिवे आमानकर जीवनर सेही विश्वास सेही दिन परीक्षित हेबो। आमे जदि मरियम को देखिबा मरियम गोटे कुआरी थिले आ तांकर गर्भ रे से विवाह करि नथिले किंतु सेही दिन से गर्भवती हेबा पाई तांको गर्भ रे ईश्वर आसीबा पाई भविष्यवाणी हेतिला केते प्रकार निर्यातना आमे गोटे स्त्री हिसाब रे जानि परिबा कि परिस्थिति दे कि मरिबं को जीवा को पड़िथिबो। अनेक लोक मानकर कथा ताच्छल्य गोटे कुआरी झियो विवाह न होबा पूर्वरु गर्भवती हेबा से समय रे पत्थर फोपाड़ी कि भी मारी पारुथिबे एई सब अनेक विषय पाई मध्य आउ से लोकलिखित सुसमाचार से प्रथम अध्याय 46 रु 50 मध्य लेखा अछि से एलिजाबेथ को सहित से मिसिबा को जीवा समय से प्रभुंकर धन्यवाद करूछंती प्रशंसा करूछंती से भ्रुक्षेप करूनाहंती जगत रे मते के कोन कहूची कोन नाही तांकर समस्या प्रति तांकर चक्षु नाही किंतु तांकर समस्या प्रति तांकर मन नाही तांकर समस्या प्रति तांकर कान नाही किंतु थे प्रभुंकर धन्यवाद करूछंती। एथिरे लेखा आइछि 46 पद रे एथिरे मरियम कहिले मोहर प्राण प्रभुंकर प्रशंसा करूअछि। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। से परिस्थिति आपण चिंता करंतु एलिजाबेथ को से मिसुछंती से सेठी कहू नांती देखो मु प्रेग्नेंट हेली मु विवाह करिनी मोर समस्या एमती केते लोक कोन कहउछंती मु मुहटा कुआडे देखैबी से सब किछि कहू नांती किंतु से स्तुति गान करूछंती। मरियम कहिले मोर प्राण प्रभुंकर प्रशंसा करूअछि पुणी मोर आत्मा मो त्राणकर्ता ईश्वरंक ठारे उल्लासित होइबछि। आज जगत रे आमे जतेबेले अछु प्रिय भौणी माने बहुत किछि समस्या आमे फेस करूछु फैमिली रे
ପିଲାମାନେ ବଡ ହେଇଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସର୍ଭିସ ର ସମସ୍ୟା, କୋଉ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ମା ବାପାଙ୍କ କଥା ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ହେଇପାରୁନଥିବ, ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ହେଇଗଲା ପରେ ଡାଇଭର୍ସ ହେଇଯାଇଥିବ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପଡନ୍ତି ନାହିଁ, ଭଲ ଥିବେ, ଗୋଟେ ଘରେ ଭାଇ ଥିବେ, ଗୋଟେ ଘରେ ଭଉଣୀ ଥିବେ, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆମେ କାହାକୁ ଅନ୍ୟକୁ କହିପାରୁ ନଥିବା, ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଥାଏ। ଆଜ ଏ ସିଷ୍ଟର, ଆଜ ଏ ଓମ୍ୟାନ ଆଇ नो, ମତେ ଜଣା କେତେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଇ ମା ମାନେ ପରିବାର ଗୁଡିକରେ ଆଉ ସବୁ ବିଷୟକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବାକୁ ପଡେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଆମେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ପ୍ରଶଂସା କରିବା, କାରଣ ସେ ପ୍ରଶଂସା ନିବାସୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ତୁରି ଧ୍ୱନି, ପ୍ରଶଂସା ଧ୍ୱନିରେ ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆଜି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଷୟ ରହିଅଛି, ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋ ସଙ୍ଗରେ ଅଛ, ଅନେକ ସମସ୍ୟାକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୂର କରିବା ପରମେଶ୍ୱର, ଆଉ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିବା ପରମେଶ୍ୱର। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଜୁମ୍ ରେ ଉପସ୍ଥିତ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ କରନ୍ତୁ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଉଲ ଆଉ ଶିଲାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଆଉ ଶିଲା ପାଉଲ ସେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକର 16-25 ରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଜେଲ ରେ ଥିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମାଡ଼ ଖାଇଥିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆଉ ଅନେକ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ, ତଥାପି 12ଟା ରାତିରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସ୍ତବଗାନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କାରାଗାରରେ ସେ ସ୍ତବଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ବନ୍ଦୀଖାନାରେ ସ୍ତବଗାନ କରୁଛନ୍ତି। 25 ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ 16-25 ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 16-25 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ପ୍ରାୟ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ପାଉଲ ଓ ଶିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ସ୍ତବଗାନ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ବନ୍ଦୀ ମାନେ ତାହା ଶୁଣୁଥିଲେ। ପାଉଲ ଶିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି 22 ରେ, ସେଥିରେ ଲୋକ ସମୂହ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିଲେ, ପୁଣି ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର କାଢି ପକାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବେତ୍ରାଘାତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରହାର କରାଇବା ଉତ୍ତାରେ କାରାଗାରରେ ନିକ୍ଷୋଭ କଲେ। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପାଉଲ ଶିଲାଙ୍କର ପେନ୍ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଥିଲୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ତାଡନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମାଡ଼, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜେଲରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ପଡେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ, ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଇଁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୌରବର ବିଷୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସହିବା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ଛୋଟ 2ଟା ଛୁଆଙ୍କୁ ଆମେ ଘର ଭିତରେ ଅଛୁ, ଆଉ ସେମାନେ ଆସି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଗଲେ, 4-5 ଜଣ ଆସିକିରି ସେମାନେ ନେଇକି ଗଲେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ। ମୁଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯିବା ନା ଶୁଣିଲେ ଡରେ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ 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 ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଗଲି, ଆଉ ଦେଖିଲି ଅନେକ ଲୋକ ଘେରିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ସୈଦ୍ରକ ମୈଶକ ଅବଦାନ ଉପରେ 3 ଜଣ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ 2 ଜଣ ଇଭାଞ୍ଜେଲିଷ୍ଟ, ସେମାନେ ଅନେକ କଥା କହୁଥିଲେ, ତାଳି ମାରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ମତେ ବହୁତ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଛାଡିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ମତେ ତ ଜେଲରେ ପକେଇ ନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୌରବ ବିଷୟ ଯଦି ମତେ ଜେଲକୁ ନେଇକି ଯିବେ, ଖାଲି ତ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ, ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଆଉ ମତେ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ତ, ମତେ ଖାଲି କହିଛନ୍ତି ତ, ଜେଲକୁ ନେଇନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦ୍ଵାରା ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମାରିଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଠିଆ ହେଲା, ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ସେ ଜାଗାରେ ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପାଉଲ ଶିଲା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ, ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ମାଡ଼ ଖାଇଥିବେ, ପେନ୍ ହଉଥିବ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ କେତେ କଷ୍ଟ, ଭୟ ମଧ୍ୟ ଥିବ, ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଭୁଲିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଥିଲେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆମେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ନା? ଯେତେବେଳେ ଭଲ ହେବ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ, ଯେତେବେଳେ ବିମାର ଆସିଯିବ, ଗୋଟେ ବଡ ରୋଗ ଆସିଯିବ, ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଏତେ କଷ୍ଟ, ତୁମେ କାହିଁକି ଦେଇଛ, ତୁମେ କାହିଁକି ଏସବୁ କଲ?
ଆମକୁ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରୁଛୁ। ହବକୁକ ଆଉ ସେହି ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଏହିପରି କହନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଯଦ୍ୟପି ଡିମିରି ବୃକ୍ଷ ପୁଷ୍ପିତ ନହିବ କିମ୍ବା ଦାକ୍ଷାଲତାରେ ଫଳ ନ ଧରିବ, ଜିତ ବୃକ୍ଷ ଫଳ ନ ଫଳିବ, କ୍ଷେତ୍ର ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ନ କରିବ, କୁଆଡରୁ ମେଷପଲ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବ, ଆଉ ଗୋଠରେ ଗୋରୁ ଫଲ ନଥିବ, ତଥାପି ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବି, ମୁଁ ଆପଣା ତ୍ରାଣର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଉଲ୍ଲାସ କରିବି। କିଛି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ, କାରଣ ଯଦ୍ୟପି ଡିମିରି ବୃକ୍ଷ ଫଳ ପୁଷ୍ପିତ ନହିବ, ଦ୍ରାକ୍ଷା ଲତାରେ ଫଳ ନ ଧରିବ, ସବୁ ନେଗେଟିଭ, କୋଉ ଜିନିଷ ବି ପଜିଟିଭ ଆଉ ଏସବୁ ନ ହେଲେ ବି 18 ପଦରେ ସେ ଲାଷ୍ଟ 18 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ମୁଁ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବି, ମୁଁ ଆପଣା ତ୍ରାଣର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଉଲ୍ଲାସ କରିବି। ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମେ ଡିମିରି ବୃକ୍ଷ ସେଇ ଫଳ ନ ଫଳୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ନ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କଷ୍ଟ ସମୟରେ ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆମେ କି କହିପାରିବା, ମୁଁ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବି, ମୁଁ ମୋର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବି, ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଉଲ୍ଲାସ କରିବି। ଆମେ କି କହିପାରିବା? ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛୁ ଏହି ଦିନ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଓ ମୋର ପ୍ରିୟ ଝିଅ ମାନେ, ପ୍ରିୟ ମା ମାନେ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆପଣ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆଜି କହନ୍ତି, ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯାହା ବି ଘଟୁ ତୁମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ, ତୁମେ ପ୍ରଶଂସା କର, କାରଣ ଧନ୍ୟବାଦରେ ଜିରିୟର ପ୍ରାଚୀର ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀର ଅଛି, ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଅଛି, ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଅନ୍ୟକୁ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ସବୁକୁ ପ୍ରଭୁ ଦୂର କରିବେ। ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ସେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଗୀତ ରଚନା କଲେ, ଆଉ ଲେଖିଲେ, ମୁଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି। ଆଉ ଆଇବଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ପେନ୍ ସବୁ ହରେଇଲେ, ତଥାପି ସେ କହିଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ନେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ହେଉ। ମରିୟମଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ ସେଇ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା କେତେ ପେନ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବାକୁ ଭୁଲିଲେ ନାହିଁ। ଏଲିଜାବେଥଙ୍କ ସହିତ, ଏମିତି ଗୋଟେ ମାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ସେ ଫେଲୋସିପରେ ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ପାଉଲ ଶିଲା, ସିଏ କେତେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଉ ସେ ଥିଲେ, ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମା ମାନେ, ମୋର ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତି ଆମର ଲୋତକ, ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଡାଉନଫଲ, ଫିର ବି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମତେ ପ୍ରେମ କରିଛ, ମୁଁ ପଡିଗଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମତେ ଉଠାଇବ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନ ପାରେ ତୁମେ ମୋ ହାତ ଧରିଦବ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ନ ପାରିବି ତୁମେ ମତେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, କାରଣ ତୁମେ ଜୀବନ, ତୁମେ ଶ୍ୱାସ ବାୟୁ, ତୁମେ ଆସିଗଲେ ମୋ ଜୀବନରେ ସେଇ ବଳ ଆସିବ, ତୁମେ ରହିଲେ ମୋ ଜୀବନରେ ସେହି ବଳ ଦେଇକି ମୁଁ ଚାଲିପାରିବି। ଆଜି ପ୍ରିୟ ମୋର ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଥକିବା ନାହିଁ, ନିରାଶ ହବା ନାହିଁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦରେ ରହିବା ପରମେଶ୍ୱର, ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ତାଙ୍କର। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସର୍ବ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ସେତେବେଳେ ଆଉ ସେଇ ଶୈତାନ ହାରିବ, ଆଉ ସେ ପାଦ ତଳେ ଆମର ଦଳିତ ହେବ, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏହି ଛୋଟ ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ହୁଏତ ଆପଣ ମାନେ ଅନେକ ବିଷୟ ଭାବୁଥିବେ, ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ ସେଇ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଫଳ ଫଳୁ ଅବା ନ ଫଳୁ, ସେ କଷ୍ଟ ହଉ ଅବା ନ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ମୁଖରେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ନିରନ୍ତର ରହିଥାଉ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଛୋଟ ବାକ୍ୟରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।